إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے اور پھیلی ہوئی ہے وہ ہے آزادی اور آزادی کا نعرہ۔ سب سے زیادہ بھانے والی، لبھانے والی بات، ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مقبول ہے، اور ہر شخص ایسے ہی عام طور پر نظر آتا ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو، وہ اس کا طلبگار ہو، ورنہ ہر آدمی آزادی چاہتا ہے، ہر مسئلے میں آزادی چاہتا ہے۔ یہ آزادی کی طلب اور اس طرح آزادی کے نعروں کا اتنا اپیل کر جانا دل و دماغ کو، یہ اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ انسان اور سماج عام طور پر اپنی اصلیت سے ہی غافل ہو گیا، یہ سمجھتا ہی نہیں کہ حقیقی آزادی کہاں ہے اور جھوٹی آزادی کہاں ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، توحید بخشی ہے تو بہت بڑی آزادی بخشی ہے توحید کی برکت سے۔ اسلام دیا تو کہا اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جب سرنڈر ہو گئے تو ہر طرح کے باطل ادیان، ان کے جور و ظلم اور دنیا میں پھیلی ہوئی باطل تہذیبیں، طور طریقے، ان سب سے تمہیں آزادی مل گئی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے ہر دور میں ہم نے نبی اور رسول بھیجے، ہادی بھیجے، ہم نے راستہ دکھانے کے لیے، وہ راستہ جو اللہ نے طے کیا، جو ان کے راستے کو قبول کر لیا اور دنیا کے باطل جمیلوں اور باطل پگڈنڈیوں گمراہ کر کے باطل ٹھکانوں تک، منزلوں تک، کھاڑیوں تک لے جا کر کے اس کو ڈھکیل دینے والے راستوں سے اسے بچا لیا۔ اللہ کے نبی کو آخری رسول جب بنا کر کے بھیجا تو قیامت تک کے لیے ایک رسول بنایا، آخری رسول، اور ان کے ہاں سارے رسولوں کی ساری دعوت اور دین اور ساری خوبیاں اور انسانیت کو نجات دینے والی جتنی بنیادیں ہیں سب اکٹھا کر دیا اور کہا یہی اصل ہے اور یہیں سے تمہیں اب نجات کی راہ لینی ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ اس سے مطمئن نہیں رہے تو انہیں معلوم نہیں کتنی اسووں کے پیچھے
उनके नफ्स ने ढकेल दिया, उनके समाज ने और शैतान ने ढकेल दिया। हमें यही समझना है असल में कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है, क्या ये दीन हमें गुलाम बनाता है? ये दीन हमें समाज में ऐसा गुलाम बनाता है जिसकी गुलामी की ये दुनिया दावेदारी करती है, जिसकी गुलामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, और हम, हमारे नौजवान, हमारे कमजोर कम्युनिटी और सोसाइटी के लोग, मर्द औरत, उसके पीछे दीवाना होकर के भागते हैं। गौर जब हम करेंगे तो हमारी समझ में बात आएगी कि ये फितने जो हमें शिकार करते हैं, हकीकत में ये गुलाम हमें बनाते हैं। इंसान को तो अल्लाह ताला ने तौहीद बख्शी, तो अपनी गुलामी के लिए जो खालिके कायनात है, सारे जहानों का पैदा करने वाला है, कहा तुम हमारी गुलामी करो, सारी मखलूकात तुम्हारे ताबे है, तुम्हारे गुलाम है, ये सब मुसख्खर हैं। लेकिन अल्लाह की गुलामी छोड़ देने के बाद सच्ची जो आजादी की बुनियाद है, उसका नतीजा क्या हुआ होगा, उसका नतीजा क्या हुआ मालूम नहीं। कितनी गुलामियों का इंसान शिकार हो गया, उनके जुल्म जौर का शिकार हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए फितना कितना बड़ा है कि आजादी के नाम पर, हुर्रियत के नाम पर, हर मसले में किस तरह आदमी उसके पीछे भागता है। ये बुनियाद जब कमजोर होती है हमारी, किसी भी इंसान की, फर्द की, समाज की, सोसाइटी की, तो सूरत हाल ऐसे ही होती है। अल्लाह ताला फरमाता है वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुल। जो रास्ता अल्लाह ने दिया है उसी रास्ते की पैरवी करो, वही सिराते मुस्तकीम है। और अगर उसकी पैरवी छोड़ दोगे तो बहुत से रास्तों पे जाकर के बहक जाओगे, भटक जाओगे। अगर मुसलमान आजादी के नाम पर, उनके दावे के नाम पर अगर शिकार होता है तो देखिए उसका कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। खालिस तौहीद जो तागूत से निकाल करके, जो जुल्मात से निकाल करके नूर पर, नूर की रोशन शाहराह पर खड़ा करती है। आज देखिए जब एक इंसान उसकी कीमत नहीं समझता और ये नहीं समझता कि यही हकीकी हमारी आजादी की बुनियाद है, तो देखिए नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि तागूत के पीछे चला जाता है, तागूत के पीछे चला जाता है, वहां बंदगियां करता है, वहां इबादतें करता है, एक तरह से जिसको ना वो बंदगी समझता है ना इबादत समझता है, क्योंकि उसने तो ये समझने की कोशिश ही नहीं की आम तौर पर कि तौहीद क्या है और तागूत क्या है, ये कोशिश ही नहीं की। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। अल्लाह ताला ईमान वालों को कहता है कि मैं वली हूं उनका। जब ईमान वाले हकीकत में अपने रब से करीब और उसकी तौहीद पर साबित कदम रहते हैं तो हर अंधेरे और हर अंधेरे के असरात के हालात में अल्लाह ताला उनको नूर पहुंचाता रहता है, रोशनी बख्शता रहता है, और वो बहक नहीं पाते ना भटकते हैं। लेकिन ये रिश्ता जब अल्लाह से, उसकी तौहीद से मजबूत रहेगा तभी ऐसा होगा, वरना नतीजा क्या है? आमतौर पर नतीजा ये है कि जब अल्लाह की तौहीद से दूर हुआ बंदा, कुफ्र की राह, नाशुक्री की राह पर चला, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो तागूत की बंदगी में चला गया। और तागूत का काम क्या है? तागूत का काम यह है कि उन्हें रोशनी से अंधेरे में ले जाता। जितने लोग तागूत के पीछे भागते हैं उनका अंजाम क्या है? उनका अंजाम यह है कि वो रोशनी से अंधेरे की तरफ धीरे 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 चले जाते हैं, यहां तक कि वो रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता उनका खत्म हो जाता है, सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं।
تو ایک مسلمان کے لیے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین میں وہ آزادی حاصل ہے جو انسان کی سعادت، انسان کی شرافت، انسان کی عظمت اور ویلو کو متعین کرتی ہے۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید کا سچا کاربند اور سچا پرستار ہوتا ہے تو اس کو بڑی سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کی توحید چھوڑ کر کے طاغوت کی بندگی میں ہیں، ان کا کوئی شرف ہے، ان کے پاس کوئی سعادت ہے۔ ہمارے پاس اگر یہ تصور بھی پیدا ہو جائے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر کے سعادت مند ہیں اور آزادی میں ہیں تو ہمارا تو دین اور ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑ دی انہیں طاغوت کا غلام بنا دیا رب العالمین نے، انہیں ایک نہیں ذرے ذرے میں شنکر اور ایک ایک چیز میں انہیں بھگوان ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا اور وہ سب کی پوجا، سب کی بندگی، سب کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جب اس کا نظام یہ ہے کہ جب بندہ مجھے راضی کرنا چاہے گا اور میں مجھے راضی کرنے کی راہ پر چلے گا تو دنیا کو میں اس کے تابع کر دوں گا، اور اگر وہ میری رضامندی تلاش کرنے والا نہیں ہوگا تو دوسروں کی رضامندی کے پیچھے اس کے ڈھکیل دوں گا۔ وہ رضامندی کے لیے شب و روز دوسروں کی جد و جہد میں لگا رہے گا، نہ راضی کر پائے گا لوگوں کو، نہ راضی کر پائے گا اپنے آپ کو، نہ مطمئن کر پائے گا، تو ایک ایسی غلامی میں چلا جائے گا، ایک ایسی غلامی میں جو اسے ہلاک کر دینے والی ہوگی، مادی مانوی ہر اعتبار سے، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے۔ آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کی توحید چھوڑ کر کے شرک کرتے ہیں، کسی ایک در پر وہ ٹکتے ہیں؟ اللہ سے سچا عقیدہ، اللہ پر سچا بھروسہ، ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ اور سچا بھروسہ یہ قائم ہے بندے کا، تو خوشحالی ہو، پریشان حالی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، کشادگی ہو، امن ہو، خوف ہو، چاہے جیسے حالات میں ہو، اپنے رب سے اپنا رشتہ وہ جوڑے ہوئے ہے، اور جب اپنے رب سے وہ رشتہ کمزور کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ٹکتا، کہیں نہیں ٹکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن کا رب پر بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے وہ کسی ایک دروازے پر ٹکتے ہیں، معلوم نہیں کتنے دعاڑی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک دعاڑی ملا، وہاں نہیں انہیں نفع ملا، ان کی خواہش پوری ہوئی تو دوسرا ڈھونڈنے لگے، تیسرا ڈھونڈنے لگے، ایک تعویذ لیا، دوسرا تعویذ لیا، پھر اور ڈھونڈنے لگے کہ کس کی تعویذ کارگر ہو سکتی ہے۔ ایک درگاہ پر گئے تو ایک درگاہ نہیں، معلوم نہیں کتنی درگاہوں کا چکر کاٹا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں ایسی غلامی بھر دیتا ہے کہ وہ ایک غلامی چھوڑتے ہیں جب جو اصل آزادی کی بنیاد ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ ایسا غلام بنا دیتا ہے کہ وہ نفس کے اور شیطان کے غلام ہو جاتے ہیں، پھر جیسا دل کہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں دیکھیں ان کا عقیدہ اور ان کی سوچ دیکھیے کیسی مضبوط ہوتی ہے۔ ہر نفع کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر نقصان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے کسی کو کوئی نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نفع پہنچے گا اس کو جتنا اس کے حق میں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس کے خلاف لکھا ہے۔ تو نفع پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، ہر حالات میں وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے ہے۔ ورنہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ورنہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نفع پہنچا تو شیخی باز ہو گیا، متکبر ہو گیا، نقصان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے پھر ان نقصان کی بھرپائی کے لیے در در کی درویزہ گری کرنے لگا۔
दर दर भटकने लगा। तो ये एक तस्वुर जो बहुत अहम है हमारे लिए, वो ये कि ये आज़ादी की बात करने वाले, ये आज़ादी के नारा लगाने वाले, ये दर हकीकत ये शैतानी अमल है, ये शैतानी अमल है। मुसलमान अल्लाह ताला के दीन पर आने के बाद, उसकी तौहीद पर आने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके और आपकी इमामत पर अपने आप को, आपकी इमामत के लिए अपने आप को आपके तरीके पर सरेंडर कर देने के बाद उसे जो आज़ादी हासिल मिलती है, उसे हासिल होती है, वो कहीं और नहीं हासिल हो सकती। इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने जब किसी भी बंदे को कामिल बनाना हुआ, और कामिल जब बनाता है, ठहरता है बंदा, तो वो कब ठहरता है? जब वो अपने रब का फर्माबरदार हो जाता है। उसने पैदा ही किया है फर्माबरदार, उसने हनीफ पैदा ही किया है सारे इंसानों को। सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो फितरत पर पैदा होते हैं, फितरत पर। और जो फितरत पर पैदा हुआ वो फितरी आजादी पर पैदा हुआ। तो इनको गुलाम कौन बनाता है? ये गुलाम शैतान बनाता है इनको। गुलामी की राह पर शैतान डालता है, शैतान की राह पर चलने वाले माँ बाप डालते हैं। तो ये तस्वुर बहुत खतरनाक है इस एतबार से कि जो आज़ादी है, जिस मसले में भी आज़ादी है, वो मुसलमानों के लिए वो कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती। सच्चे मुसलमान कभी उसे कबूल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सूदी निज़ाम आम है, और सूदी निज़ाम और उसके सिस्टम ये चाहते हैं आपके दर पर, आपके घर पर, आपके मुअस्ससात, आपके तिजारत गाहों पर ये पहुंचते रहते हैं, तरगीब देते रहते हैं। आपको आज़ादी हासिल है, आप कर्ज लीजिए, अपने मसाइल को बढ़ा लीजिए। इंसान देखिए वहां फेल होता है कि नहीं फेल होता है? आप बताइए, आप पाएंगे नहीं। मुश्किल से आप मुश्किल से तलाश करने पर भी नहीं पाएंगे कि लोग समाज में ऐसे हों, चंद एक नजर आए बड़ी जद्दोजहद के बाद, कि ये समझते हो कि ये सूदी तहरीक और सूदी मामलात में फंसना ये एक तरह से मुआशी गुलामी में फंसना है। नहीं समझते हैं लोग। ये समझते हैं तो हमारी तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, हमारी ज़रूरियात के लिए, हमारे कारोबार के लिए ये तो बहुत अहम चीज़ है। और ये बंदिश जो है ये हमारे कारोबार, समाज और कम्युनिटी की तरक्की में रुकावट है। अगर ये मुसलमान सोच ले कि ये आज़ादी जो हासिल है समाज में, बैंकों के निज़ाम, बैंकों की तहरीकें, बैंकों की तरगीबें हमारे दरवाज़ों पर आती हैं, हमारे घरों के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारी दूसरी ज़रूरियात के लिए, शादी ब्याह के लिए, ये पूरी तहरीक चलाती है कि आप बैंकों से कर्जे ले। ये आपको और समाज को आज़ादी के लिए, उनकी सहूलत के लिए नहीं, ये हकीकत में उनकी रुसवाई और उनकी गुलामी की राह पर एक तरह से डालते हैं। जो ये काम करते हैं और जो साहूकार लोग हैं, जो महाजन हैं असल दुनिया के, यहूदी लाभी या उनकी राह पर चलने वाले लोग, ये दर हकीकत पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का काम करते हैं, उनके गुलाम होते हैं लोग। देखिए, जो लोग सूदी सिस्टम में फंसे, रात दिन उनके गुजरते हैं, उस सूद के आने वाले सूदी बुनियादों के ऊपर लागू, उनके ऊपर जो सूदी हिसाब होता है, उसी के चक्कर में रात दिन रहते हैं। लेकिन एक मोमिन जो होता है कि वो अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज के पास इसलिए नहीं जाता कि उस तरफ जाएगा तो अल्लाह ताला की बख्शी हुई सादत, शराफत, इज्जत, मकाम ये सब तबाह हो जाएंगे। आपने देखा है आज भी इतना समाज बिगड़ जाने के बाद भी आज भी ईमान का कुछ हिस्सा
ایمان کی کچھ چنگاریاں اگر ہمارے خاکستر میں کہیں موجود ہیں، راکھ میں کہیں موجود ہیں، تو بھی جتنی چیزیں اسلام کے خلاف ہیں مسلمان ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں بھلے آلودہ ہو، بھلے مبتلا ہو، بھلے نہ سوچتا ہو، تجزیہ نہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں اس کے تئیں کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ جب ایمانداری سے تاثر دیتا ہے، جب ایمانداری کی بات کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو بیاج خور ہے، اس کا سسٹم تو سودی ہے، یہ بڑے بڑے جو مطلب ترقی کے جو منظر نظر آتے ہیں اس کے پیچھے بینکوں کے پیسے ہیں۔ اور پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے اگرچہ ہم نہ دیکھ سکیں لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے، اس کا انجام اس اللہ کے حکم کی مخالفت کی بنیاد پر اس غلامی پر جا کر کے منتج ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے کہ رسوائی کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دینی بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیجئے، دنیا میں جن چیزوں کی آزادی ہم دیکھتے ہیں ان میں تو پہلے ہی میں نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس میں جو اصل توحید ہے، اصل توحید پر کاربند ہو گئے، جتنی توحید بندے کی مضبوط ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اس کے دین پر، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر اس کا یقین پختہ ہے، تو ہر طرح کے فتنوں سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اور بھی مثالیں آپ دیکھیے، جو بھی مثال آپ لے لیجئے دنیا میں جس کی طرف دنیا راغب کرتی ہے، وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے جو صورتحال ہو، دین کے خلاف جو بھی سسٹم ہے آزادی کے نام پر، آپ دیکھیے وہ کتنا خطرناک ہے، کس طرح آبرو باختہ نتیجوں پر وہ لے جانے والا ہے۔ ہر چیز میں آزادی ہونی چاہیے، تو شراب میں آزادی کیوں نہیں رہے گی؟ نشہ کے لیے آزادی کیوں نہیں رہے گی؟ اب شراب پینے کی آزادی اس لیے معاشرے کو حاصل ہو کہ انسان آزاد ہے، اسے شراب پینے کی آزادی کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ تو اس کے لیے ساری دنیا کے ایک متفقہ موقف ہونے کے باوجود بھی دیکھیے باضابطہ شراب کے لیے لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے وطن عزیز ہی کی بات نہیں ہے، اپنے ملک کی ہی بات نہیں ہے، ساری دنیا کی بات ہے۔ ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ خطرناک ہے، انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جو استعمال کرتا ہے نشہ، جو استعمال کرتا ہے سگریٹ، اور اسی طرح جو بھی نشہ کی شکلیں ہیں، وہ صرف نشہ کرنے والا، لینے والا ہی نہیں، وہ اپنے سارے متعلقین اور اپنے آس پاس کے لیے بھی اس کا یہ عمل خطرناک ہے۔ اسلام کہتا ہے نشہ حرام ہے، جس میں نشہ ہو وہ خمر ہے اور حرام ہے، اس کا کاروبار حرام، اس کا لانا لے جانا حرام، اس کا پینا پلانا حرام۔ ایک معاشرے میں جس میں یہ سمجھا جاتا ہو اور کوئی پابندی اور بندش نہ ہو کہ آزاد معاشرہ ہے، کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں اور کسی کا کوئی دباؤ، اس معاشرے میں آزادی کے نام پر، قانون کے نام پر اتنا معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ کسی کا کوئی کسی کے اوپر دباؤ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر دنیا میں یہی صورتحال ہے۔ لیکن دیکھیے نتیجہ کیا ہے، ایک شخص نشہ نہیں لیتا، وہ اس لیے نشہ نہیں لیتا کہ نشہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اس سے بچنا یہ شرافت، سعادت، اس کی عزت اور اس کے مکان کی بات ہے، اس کی اہمیت ہے اس میں۔ لیکن جو شراب نشہ لیتا ہے آزادی کے نام پر، اس کا نقصان دیکھیے۔ پہلی ہی فرصت میں آپ یہ کہیں گے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ آدمی جب نشہ لیتا ہے تو نشہ کا غلام بن جاتا ہے، نشہ خور نشہ کا غلام بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نشہ کو حرام کر دیا، نشہ کے سلسلے میں کوئی بھی عمل حرام کر دیا. جیسے سودی معاملے کو حرام کیا تو کہا سودی معاملہ کرنا، سودی معاملے پر کوئی بھی سپورٹ سب حرام ہے. لکھنا، مدد کرنا، ان کے لیے کوئی مہیا کرنا ان کی سہولیات، ان میں گواہ بننا، سب حرام. تو جو سودی جال میں پھنسا وہ دیکھو غلام بنا کہ نہیں بنا، ایسے نشہ میں جو پھنسا وہ غلام بنا کہ نہیں بنا. سب ہماری آنکھیں دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر، ان بچوں پر، ان چھوٹے بڑوں پر جو نشہ کی راہ پر چلے گئے، اور وہ توبہ کریں. اور توبہ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ ان کا دین و ایمان انہیں اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ یہ نشہ جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہماری عزت و شرافت اور ہماری انسانیت اور ہماری عظمت کو تباہ کر کے، اور اس آزادی کو جو حقیقت میں ایک انسان کو اللہ کے دین کی بنیاد پر ملتی ہو غلامی میں لے جانے والی چیز ہے، تب تک توبہ نہیں کرے گا آدمی. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نشہ کا پروگرام کرنا، نشہ پر بولنا، جہیز پر بولنا اور دوسرے مسئلوں پر بولنا بہت آسان لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کوئی علاج، کوئی کنٹرول ہوتا ہے؟ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے. بنیاد صحیح نہیں ہے. بنیاد صحیح ہوگی تو ہر وہ چیز جو چیز اللہ تعالیٰ کے دین میں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، انسان دور ہو جائے گا. کتنا سمجھانے کے بعد بھی آدمی کے دماغ میں بات نہیں اترتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کا کہا قلادہ پہن لو، کہو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور کہو تو اس پر ثابت قدم رہو، اور کہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصل امام ہیں. اور دعویٰ جب کرو، جس طرح کلمہ پڑھتے ہو تو سمجھ کر کے دعویٰ کرو، اور سمجھ کر کے کلمہ پڑھو کہ بندگی اللہ کی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بھیجا کہ میری عبادت اور بندگی کے لیے اس رسول کے طریقے کے مطابق تمہیں چلنا ہے. لیکن دیکھیے جب انسان اس بنیاد سے دور ہو گیا، اس کا رشتہ کمزور ہو گیا، تو کتنی غلامی عام ہو گئی. اس غلامی کے نتیجے کتنے خطرناک ہیں کہ ہم 1000 لوگ اگر کہیں جمع ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ لوگوں کا امام کوئی اور ہے، کچھ لوگوں کا امام کوئی اور ہے، کچھ لوگوں کا فرقہ کوئی اور ہے، کچھ لوگوں کی راہ کچھ اور ہے، ان کی طریقت، ان کے مشائخ اور ان کے پیر فقیر معلوم نہیں کس کے کون ہے. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال سے کیسے دوچار ہوتا ہے بندہ؟ اس صورتحال سے سماج کیسے دوچار ہوتا ہے؟ سماج جب اصل بنیاد سے ہٹتا ہے، جو حقیقی آزادی بخشنے والی بنیاد ہے، تو اللہ تعالیٰ غلام بناتا ہے جب. تو دیکھیے کہیں تھوڑے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، الگ الگ فکر، الگ الگ نقطہ نظر، الگ الگ فرقے، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں نفرت، حسد، ایک دوسرے کو مٹانا، کمزور کرنا، پیچھے ڈھکیلنا، یہ رات دن کی سازشیں جاری رہتی ہیں. یہ رات دن کا عمل ہوتا ہے. تو جب بندہ اصل چیز نہیں سمجھتا تو یہی سب نتیجے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے شراب ہے، نشہ کرنے والی چیزیں ہیں. اسلام کا جیسا موقف ہے، ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کس طرح ہمیں خوشی ظاہر کرنی چاہیے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تیرے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، اور جو دین تو نے دیا اس دین پر ہم راضی ہیں، اس سے خوش ہیں ہم. اس دین نے ہمارے لیے نشہ حرام قرار دیا، شراب حرام قرار دے دیا. تو اب جو شراب کی طرف طبیعتیں، نشہ کی طرف طبیعتیں، یا مختلف حالات اور رجحانات میں اس کے جب مائل ہوتی ہیں طبیعتیں، تو اس کو کون چیز کنٹرول کرتی ہے؟ اس کو کون سی چیز کنٹرول کر سکتی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری چھوڑ دینے کے بعد، نبی کی ہدایت اور آپ کا طریقہ اور حکم توڑ دینے کے بعد نتیجہ خطرناک ہوگا. کیا نتیجہ خطرناک ہوگا؟ نتیجہ جو شریعت نے بتایا ہے، جس طرح سماج میں ہم شریعت کے بتائے ہوئے خطرناکی کو تجزیہ کر کے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہی صورتحال ہوتی ہے. ایک آدمی نشہ کرتا ہے،
एक बार किसी के घर में इत्तेफाक हुआ, जाना हुआ, मैं बहुत मतलब दूर तक सोच करके उसमें के घर गया कि वो आया, उनके घर का लड़का कहा कि मेरी माँ को कुछ शैतानियत हो गई है। तो मैं चला गया उनके बैकग्राउंड को सोच करके। जाने के बाद मैंने उनको समझाया, मैंने कहा समझो इस बात को, अगर मुआशरे के लोग, समाज के लोग, बिल्डिंग के लोग, आसपास के लोग ये समझेंगे कि तुम्हारे घर में शैतान आता है, तुम्हारे घर में शैतान किसी फैमिली मेंबर को लगा हुआ है, तो ऐसे ही सब दूर हो जाएंगे। हट गए तुम रास्ते से। ठीक है, किसी जिम्मेदार को, किसी समझदार को, किसी सही राय देने वाले को ले जाओ, बताओ अपना मसला, लेकिन ये कि इस तरह की बातें अगर फैलाए तो नतीजा क्या होगा? अल्लाह गवाह है, उस घर में माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। आप सोचिए, आप सोचें, जो हमारे घर का बच्चा कहीं नशा लेने लगा, हमारा बेटा हो, भाई हो, अजीज हो, पोता हो, नशा लेने लगा, उसे पता नहीं कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसका अंजाम बहुत खतरनाक है, उसका अंजाम खतरनाक है। अगर नशा लेने वाला कोई बच्चा, कोई छोटा बड़ा जब नशा लेता है तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह की गुलामी छोड़ा, तो नशा की गुलामी में अल्लाह ने उसे ढकेला नशा लेने की वजह से। और उसकी इज्जत का क्या हाल हुआ, उसकी इज्जत का क्या हाल हुआ? उसकी इज्जत का हाल यह हुआ कि सर्कल में ही उसके बाद वही जो सर्कल के बिगड़े हुए लोग होते हैं या बच्चे होते हैं वही फैलाते हैं, खुद ही फैलाते हैं। अल्लाह की तरफ से मार होती है, फला चीज लेता है, फला लेता है, नशेली है, हाँ गजेड़ी है, मालूम नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और उसकी हैसियत उसके अपने समाज में, उसके अपने रिश्ते और अपनी जमात तक की हद तक ऐसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है कि लोग ये समझते हैं कि ये नशा करता है, इसका क्या एतबार? उससे जाहिर सी बात है उसका कोई एतबार नहीं। अब वो सूझबूझ, वो इंसान की जो करामत है, जो इज्जत है, जो मकाम है, वो खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। तो ये नतीजा है मेरे भाइयों। अर्ज ये कर रहा था कि कोई भी चीज देख लीजिए जिसमें शरीयत, जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया है, उसमें इंसान की आजादी के नाम पर अगर कोई भी तहरीक काम करती है इस सिलसिले में, तो एक मुसलमान को, एक नौजवान को ये समझना चाहिए कि हमारे दीन के खिलाफ है। और दीन के बारे में हम कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम कहते हैं अल्लाह के दिए हुए दीन से हम खुश हैं। तो अल्लाह के दिए हुए दीन से अगर आदमी खुश है तो अल्लाह ताला के दीन का फॉलो करेगा, अल्लाह के दीन में अपनी इज्जत समझेगा। दीन के खिलाफ जो भी इज्जत के सोर्सेज दुनिया के सामने, हमारे सामने लाए जाते हैं, उसमें हमें यह समझना है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारी आजादी के नाम पर हमारी गुलामी का रास्ता हमारे हक में हमवार किया जाता है। हमें बरगश्ता किया जाता है अपने उलमा से, हमें बरगश्ता किया जाता है अपनी जमात से। उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम यह होता है कि दीन का तो यह हुक्म है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन आजादी का क्या करेंगे? हर शख्स को आजाद बनाना चाहता है। आज दुनिया का बातिल निजाम और हुर्रियत का अलमबरदार कोई किसी के ताबे ना रहे, और कितना अच्छा लगता है। किसी जमात के नज़्म और उसूल के पाबंद ना रहे, कितना अच्छा लगता है। लेकिन हमारे सलफ और दीन के जानकार कहते थे कि जब तुम अपनी जमात से और जमात के निज़ाम से वाबिस्ता करके तकलीफें उठा करके अगर तुम उसे मजबूत नहीं करोगे तो तुम बरगश्ता हो जाओगे, फौजाइयत आम हो जाएगी, बिखर जाओगे। तो जो तकलीफ जमाती जिंदगी में है उससे बुरे हालात और बुरे हिलाकतों में तुम मुब्तला हो जाओगे। क्या नतीजा है आप देख लीजिए।
नतीजा यही है, आज नतीजा यही है। कोई भी फ्रंट लॉन्च करता है, दीवानावार उसके पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि कहीं वो आज़ादी है समाज में, हमारे समाज में आज़ादी है। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि भाई उलमा का क्या काम है। उलमा का काम हम नहीं अगर समझ सकते तो हमारे दीन ने जो समझाया है वो तो समझना चाहिए। उलमा उम्मत के कायद हैं, रहनुमा हैं, इज्जत हैं। जिनकी निगाह में अपने उलमा की इज्जत नहीं, उनकी इताअत नहीं, अपने मुल्क अपने वतन अजीज में जिन्होंने सच्चे उलमा को उलुल अम्र नहीं माना, उनका हुक्म और उनके फैसले को तस्लीम करने के लिए अपने आप को खुशी से या तकलीफ से अगर कबूल नहीं किया, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा अल्लाह ताला उनको दर दर की गुलामी में डालेगा, दर दर की। इसलिए कि यहां जो आजादी अल्लाह ने बख्शी है, इस आजादी को छोड़ने के बाद अंजाम बुरा ही होने वाला। तो ये उसूली बात मैं कह रहा था, बतौर मिसाल ये सब बातें आ रही हैं कि देखिए हम जहां आज़ादी समझते हैं वो हकीकत में वो हमारे लिए गुलामी की राह है। और इस्लाम के दिए हुए ज़ाब्ते और उसूलों की पाबंदी में सच्ची इज्जत के साथ हमारी आज़ादी है, इज्जत के साथ। जब हम एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, एक अल्लाह के लिए सजदा रेज होते हैं और हम सच्चे होते हैं अपने इल्म और अकीदे में और अपने अमल में, तो देखिए कितने सजदों और कितनी गुलामियों से अल्लाह ताला बचाता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदे की एक कीमत कितनी है, एक नबी के तरीके की पैरवी की कीमत कितनी है, कि जब हर मसले में हम रेफरेंस देते हैं और ढूंढते हैं कि हमारे नबी का क्या तरीका था, हमारे नबी की क्या सुन्नत थी, तो कितनी इज्जत और कितना फख्र महसूस होता है कि हम अपने नबी के तरीके और अकीदे के मुताबिक हर अमल करते हैं। और जब हम ही में चंद लोग अलग अलग मकतबे फिक्र के, एक हनफी होगा तो कहेगा हमारे हनफी मसलक में क्या है, शाफई होगा तो कहेगा हमारे शाफई मसलक में तो मगरिब की नमाज, वित्र की नमाज पढ़ने का हमारा तरीका तो ये है, आपका तरीका तो ये है। तो वहीं अल्लाह ताला ने डाल दिया एक नबी की सुन्नतों की पैरवी और नबी की सुन्नतों की गुलामी की बरकत यह है कि मुत्तहिद है उम्मत अपने नबी से, अपने नबी की इमामत पर बहुत बड़ा शरफ दार अपने आप को समझती है। जब उसमें कोताही किया तो नतीजा क्या हुआ, कुछ गिनती नहीं है। अभी हमारे कल मौलवी साहब कुछ गिना रहे थे, कह रहे थे कि अभी कितने फिरके और पैदा हो गए, ये थोड़े दिनों के बाद अपने टाइटल के साथ समाज में आम हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में किसी भी पहलू को आप मिसाल में ले लीजिए, अल्लाह ताला ने जो कानून हमें दिया है वो कानून हमारी इज्जत और हमारे मनसब को बुलंद करती है, और उसके कानून की मुखालिफतों में रुसवाई और गुलामी की राह आसान होती है। मिसाल के तौर पर हमारी बच्चियों के लिए कानून दिया शरीयत ने कि वो शादी नहीं कर सकती हैं अपनी मर्जी से, अपने बाप या अपने वली की इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। क्या हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, बेटियों को ये मसला नहीं मालूम? ये मसला नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए कि वो रास्ता उनके शादी और ब्याह का जो उनके बाप और उनके वली और उनके सरपरस्त और उनके हमदर्दों की रजामंदी से होता है, उसमें उनका मकाम और उनकी हैसियत कितनी बुलंद होती है। और जब वो अपने नफ्स के हिसाब से अल्लाह के कानून को तोड़ती है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक तो अल्लाह का कानून तोड़ा और दूसरा नतीजा ये हुआ कि लोगों की निगाहों में उनकी हैसियत, अपने घरों में, अपने सर्कल में उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाती। ये रेफरेंस में बात इसलिए दी जाती है, एक बेटे की शादी उसका बाप, उसके घर वाले, उसके जिम्मेदार भाई
सोच समझ करके सूझ बूझ के साथ अपने बेटे भाई का रिश्ता जैसा करेंगे, आप बताओ अगर वो नफ्स की गुलामी में आकर के अपनी मर्जी से करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। सर्वे हैरान करने वाले हैं कि इस तरह की शादियां कितनी खतरनाक होती हैं। लड़कियों का तो आम मसला खतरनाक होता ही है, लड़कों का भी। तो ये सारे फितने जो इस तरह परवरिश पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इन फितनों की बुनियाद यह है कि आदमी, हमारा समाज, हमारे नौजवान इस बात से अपने आप को राजी नहीं रख पाते हैं, मुतमईन नहीं कर पाते हैं कि अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह ताला के दीन ही में हमारे लिए खैर है, अल्लाह के दीन में ही हमारे लिए भलाई है। और ये आजादी जो समाज में मुख्तलिफ फितनों में, जमहूरी मतलब माहौल में ये जो आज़ादी मिली है, कि इस आज़ादी का मसला है कि हर आदमी एक दूसरे की मुखालफत कर सकता है, करे मुखालफत, क्योंकि आज़ादी हासिल है, उसे आज़ादी हासिल है। शरीयत उसे आज़ादी नहीं देती, शरीयत उसे आज़ादी नहीं देती, शरीयत उसे पाबंद रखती है। मशवरा देगा, इस्लाह करेगा, मुखालफतें नहीं करेगा। मुखालफतों की आदत डाल लेने के बाद जिस तरह जमहूरी पार्टियां, सियासी पार्टियां करती हैं, तो नतीजा ये होता है कि दिल कीने से, बुग़्ज़ से, अदावतों से, हसद से भर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही बात होती है कि इंसान नफ्स का और शैतान का गुलाम बना रहता है। सीधी सी बात है, अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की पाबंदी छोड़ देने के बाद जो हकीकी आजादी देती है, ये पाबंदी दीन की, अल्लाह ताला उसके छोड़ देने के बाद उस गुलामी में डालता है जो खतरनाक है, लेकिन आज उसको आजादी का नाम दिया जाता है। इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है किसी भी मसले में, कोई भी मसला हो। आप जानते हैं हम एक जमात हैं, हमारे यहाँ उलमा हैं, अल्लाह का फजल है। जब भी कोई चीज आती है, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने उलमा से पूछें कि एक फ्रंट आया हुआ है, उम्मत, जमात और समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है, क्या करें हम। पूछना तो दूर की बात है, पता चलता है उस वक्त जब उस तरह के फ्रंटों से जुड़ जाने के बाद उसके खतरनाक रिजल्ट आना शुरू हो जाते। तो ये सारी चीजें समझने की हैं, और इशारे काफी हैं समझदारों के लिए, बिलखुसूस हमारे नौजवानों के लिए, कि आपकी हमारी भलाई इसी में है। इसी को हम असल समझें कि अल्लाह के दीन की पाबंदी असल और हकीकी आज़ादी है। और दीन छोड़ करके जो आज़ादी का मिशन है, वो आज़ादी का मिशन नहीं है, वो गुलामी का, गलाजत का, बर्बादी का, हिलाकत का मिशन है, हिलाकत का मिशन। आप बताओ, आज़ादी के नाम पर शादी, हर मर्द से शादी कर सकता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है। दुनिया के कानून साज इदारों में, अदालतों में बहस चलती है कि शादीशुदा जोड़े को भी आज़ादी है कि नहीं, कि औरत है तो वो भी कहीं और जगह पे ताल्लुक रखे, मर्द है तो वो भी और जगह पर ताल्लुक रखे, रिश्ता होने के बावजूद भी ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी उसकी कानूनी हैसियत पर बात होती है। आप सोचिए, ये आज़ादी ही के नाम पर होता है। लेकिन एक मुसलमान अगर इन चीज़ों को समझता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सादतमंद है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें उस इस्लाम के साथ दिल से वाबिस्ता रहने की और उससे रजामंदी दिल से जाहिर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जो हमारे लिए हकीकी आज़ादी बख्शने वाला दीन है, हमारे लिए हकीकी इज्जत और शरफ बख्शने वाला दीन है। और आज़ादी के नाम पर इस्लाम के खिलाफ जितने नारे, जितने तहरीक, जितनी तहरीर तरगीबें चल रही हैं, किसी भी लाइन और किसी भी ग्राउंड में, अल्लाह ताला हमें उनसे दूर रहने की, उनसे बल्कि बेजारी जाहिर करने की तौफीक दे, दिल में बेजारी रखने की तौफीक दे कि हम बेचैन रहे कि ये चीज हमारे लिए खतरनाक है। और जब तक हम जिंदा रहें, अल्लाह तेरे तकवा पर रहें, तेरे आसमानी सच्चे और मासूम दीन पर रहें, और जब भी हमारी मौत हो तो इसी पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।